हेलो एवरीवन वेलकम टू मेहनती बच्चे। सो ये इन्वायरमेंट सीरीज का पार्ट 2 है। ये ਆਪਾਂ कुछ होर कंसैप्ट्स देखांगे इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक लैवल एंड पॉल्यूटेंट। पिछले लैक्चर के अपने ट्रॉफिक लैवल की गल की सी। सो हुण पॉल्यूटेंट्स बारे देखते हैं। जोड़े पॉल्यूटेंट्स ने अलग अलग ट्रॉफिक लैवल के मूव करते हैं। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जेडे कि डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने जेडे भी अपने डिकम्पोजर्स होंगे हैं वो ब्रोक डाउन नहीं कर पाते तो वो एज इट इज ही रहते हैं। ठीक है, सो ये वाले जेडे पॉल्यूटेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होंगे ने। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बनस जेडे ने मोस्ट डैमेजिंग नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है जेडे कि लॉन्ग लास्टिंग ने। ओके, हुण देखो जेडे पॉल्यूटेंट की मूवमेंट है ना वो दो प्रोसैसिस दे नाल हुंदी है। पहली हैगी बायो एक्यूमुलेशन, सैकेंड हैगी बायो मैग्नीफिकेशन। सब तो पहला बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब की हुंदा है इकट्ठा होना पॉल्यूटेंट का, कैमिकल का ते अदर सबसटांसिस का एक ऑर्गेनिज्म दे विच। बायो एक्यूमुलेशन कदों हुंदी है जदों ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ है वो बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू कि कितना बॉडी चो एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी चो एक्सक्रीट होने का जो रेट है वो सबसटैंस का वो घट है, जिन्ना आ रहा मतलब कंज्यूम हो रहा वध है। ओके, as persistent organic pollutants like DDT are long lasting, risk of bioaccumulation is high even if the environmental levels of pollutant are not high। कहता जेडे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है जिमें DDT ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए इन्हों की बायो एक्यूमुलेशन होने का खतरा ज़्यादा होंदा है, चाहे ये खुद इन्हों का इन्ना ज़्यादा हाई नहीं है लैवल। ठीक है, बट इन्हों का बायो एक्यूमुलेट होने का खतरा ज़्यादा होंदा है। उस तो बाद नैक्सट है बायो मैग्नीफिकेशन। बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होंदा है प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन होना, मतलब कंसनट्रेशन च इनक्रीज होना हर एक ट्रॉपिक लैवल ते टाइम के नाल नाल उन्होंने बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, देखो ये की हो रहा सी इकट्ठा हो रहा सी जेडे भी पॉल्यूटेंट्स ने। ठीक है, सो बायो एक्यूमुलेशन दे विच की है कि पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, बट जो बायो मैग्नीफिकेशन है वो की है कि इसका रेट है जो बढ़ी जा रहा है। ठीक है, जिमें जिमें अपने को ट्रॉपिक लैवल बढ़ रहे उमें रेट भी बढ़ रहा है। इन ऑर्डर फॉर बायो मैग्नीफिकेशन टू अकर पॉल्यूटेंट मस्ट हैव लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, मस्ट नॉट बी सॉल्यूबल इन वाटर बट मस्ट बी सॉल्यूबल इन फैट्स। अगर बायो मैग्नीफिकेशन होनी है तो जोड़े पॉल्यूटेंट्स ने वो ऐसे होने चाहिए जिन्हों की लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो। ठीक है, वो वाटर च सॉल्यूबल ना हो बट फैट च सॉल्यूबल हो। तो एग्जाम्पल की है DDT। अगर पॉल्यूटेंट है जो सॉल्यूबल है वाटर दे विच तो एक्सक्रीट कर देंगे ऑर्गेनिज्म, सो उन्हें बायो मैग्नीफिकेशन प्रोसैस नहीं करनी। ठीक है, पॉल्यूटेंट जोड़े फैट से डिजोल्व होंगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। सो ट्रेडिशनल है मैजर करना अमाउंट पॉल्यूटेंट फैटी टिश्यू के ऑर्गेनिज्म के, जिमें कि फिश। मैमल्स के मिल्क प्रोड्यूस बाय फीमेल इज टेस्टिड फॉर पॉल्यूटेंट सिंस मिल्क हैज़ अ लॉट ऑफ फैट इन इट। मैमल्स के जो मिल्क होंगे फीमेल का, ठीक है, उन्होंने पॉल्यूटेंट्स लिए चैक किया जाता क्योंकि जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा फैट है तो वो DDT होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे हैं। नैक्सट है इकोलॉजिकल सक्सैशन। The process by which communities of plant animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time is known as ecological succession। So ecological succession का मतलब क्या होंदा है एक ऐसी प्रोसैस जिहदे नाल जिहड़ी कम्युनिटीज़ हैं प्लांट्स ते एनिमल्स ही किसी पर्टिकुलर एरिया दे विच, ठीक है, वो रिप्लेस हो जांदियां ते चेंज हो जांदियां अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर कैटेगरी दे विच टाइम दे नाल नाल। हुण देखो सपोज करो तुसी जिथे रहने हो, ठीक है, थोड़े घर के आस पास कोई ऐसी जगह है वो बंजर जमीन है या उत्थे लगा लो कि काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कट पड़ा है। ठीक है, फिर की है अगर उत्थे किसी ने रहना शुरू करना तो की है कि उत्थे हौली हौली सफाई करवा देंगे। ठीक है, फिर उत्थे हौली हौली घर बनना स्टार्ट हो जाऊगा। मतलब जिथे पहला थोड़े को खाली प्लाट पिया से जिथे सारे लोग अपना कूड़ा करकट सिट जाते सी, हुण उत्थे एक वैल फर्निश्ड घर बनया होया है। सो एवें की होंदा कि तुसीं कई जगह देखी होगी पहला वो ग्रासलैंड होंदी है, अगर उत्थे अच्छी रेनफॉल आउण लग जाए तो हौली उत्थे प्लांट्स जिहड़े ने वो स्टार्ट हो जाते हैं उगने। ठीक है, तो हौली हौली वो फॉरेस्ट के कन्वर्ट हो जाता है। सो उन्होंने आपां की बोलते इकोलॉजिकल सक्सैशन। जिहड़ी सक्सैशन है वो एक यूनीवर्सल प्रोसैस है डायरैक्शनल चेंज की वैजीटेशन दे विच। ठीक है, सक्सैशन कदों होंदी है जिहड़ी सक्सैशन है वो लार्ज स्केल चेंजिस या फिर डिस्ट्रक्शन दे करके होंदी है, चाहे वो डिस्ट्रक्शन नैचुरल हो या फिर मैन मेड हो। प्रोसैस जिहड़ी कि प्रोग्रेसिव सीरीज़ दे विच
The process involves a progressive series of changes with one community replacing another until a stable, mature, climax community develop. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ, ਮੈਚੋਰ ਤੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਰ ਰੌਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਕਨਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮॉल ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਏ। ठीक है, दैन पेरिनल हर्ब्स ते ग्रासिस उगियां, उस तो बाद ग्रासिस, शर्ब्स, शेड ते ट्रीज आने स्टार्ट हो गए, फिर हौली हौली शेड टॉलरेंट ट्री बन गए। मतलब पहला पाइनियर स्टेज सी, फिर इंटरमीडिएट स्टेज होगी, फिर क्लाइमैक्स आ गया। हुण देखो जिहड़ा फस्ट प्लांट है जिहड़ा कॉलोनाइज करदा एरिया नूं, उहनूं की बोलदे आपां पाइनियर कम्यूनिटी। फाइनल स्टेज जिहड़ी हुंदी उहनूं बोलदे क्लाइमैक्स कम्यूनिटी। याद रखियो, इनीशियल स्टेज नूं पाइनियर कम्यूनिटी ते फाइनल नूं क्लाइमैक्स। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਟੇਜ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸਟੇਜਸ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਸੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਸ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼। ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਇਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਵੈਬ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕ ਆਊਟਕ੍ਰੌਪ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡੈਲਟਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਬਣੇ ਆ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਵਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੈਨ ਰੂਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਸੈਜਿਸ, ਦੈਨ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਟਰੀਜ਼। ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਅਗੇਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਲੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸੇ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੀ ਬੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਬੀ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਨੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਫਰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਨੀ ਬੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਮੈਂਜ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦਾ ਉਹ ਗੋਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ
जंगल है वो जंगल दे विच कहंदे हैं ना कि एक ही राजा होगा, अगर उत्थे दो राजा आ जाएंगे तो दोनों आपस से लड़ी आएंगे फूड लई, ठीक है। सो एक हो गया कंपटीशन। और तो बाद नैक्सट प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਟਿਕਸ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਰ 'ਚ ਟਿਕਸ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ। ਅਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਟਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੋਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਜ ਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮੋਲ ਟਰੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਮੋਲ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੈਂਸਲਿਜ਼ਮ। ਦੈਨ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਰ, ਲੇਕ, ਪੌਂਡਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ਨ, ਐਸਚਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਆ ਗਏ, ਓਕੇ। ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲਿਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ, ਮੈਰੀਨ ਤੇ ਬੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੌਂਡ, ਲੇਕ, ਬੌਕਸ ਤੇ ਸਵੈਮ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਿੰਗ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਰੁਕਸ, ਸਟਰੀਮਸ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 35 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲੋ ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਓਪਨ ਓਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਸਚਰੀਜ਼, ਸਾਲਟ ਮਾਰਸ਼ਿਸ, ਮੈਨਗਰੋਵ, ਸਵੈਮ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕੁਐਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕੁਐਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਸਟੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਏਅਰ ਵਾਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਸਟੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਰੀਫਾਈਟੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਲੇ, ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੈਂਕਟਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਟਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। The locomotive power of the plankton is limited so that their distribution is controlled largely by currents in the aquatic ecosystem. Then next ਹੈ ਨੈਕਟੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਵਿਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਬੈਂਥੋਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਓਕੇ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕੁਐਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, the depth to which light penetrates a lake determine extent of plant distribution based on light penetration and plant distribution they are classified as photic and aphotic zone। ਹੁਣ ਦੇਖੋ photic ਤੇ aphotic zone ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ photic zone, ਜਿਹੜਾ photic zone ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ 1% ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ 1%। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੈਂਸੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਅਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੇਕ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ 1% ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਰੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ dissolved oxygen। In fresh water, average concentration of dissolved oxygen is 10 parts per million by weight। अगर आप फ्रैश वाटर की गल करिए तो एवरेज कंसनट्रेशन होंगी है जी डिजोल्व ऑक्सीजन की, कितनी होंगी है 10 पार्ट्स पर मिलियन। ऑक्सीजन है जी एंटर करते एक्वैटिक इकोसिस्टम के एयर वाटर इंटरफेस के नाल ते फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के नाल। ओके, जी डिजोल्व ऑक्सीजन है एस्केप करते वाटर बॉडी को किमें, जिथे एयर वाटर इंटरफेस होंगे या फिर आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਰਹੂਗੀ ਵਾਟਰ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਸਚੁਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਚੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਚੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸਚੁਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਤੇ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਓਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਚੁਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਾਟਰ ਬॉडीਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਨਗਰੋਵਸ। ਸੋ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਥੋਰਲ ਫੋਰੈਸਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਡ ਫਲੈਟਸ, ਟਾਈਡਲ ਕ੍ਰੀਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਿਸ ਤੇ ਲੈਗੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਬਿਲੋ ਹਾਇਰ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਸੈਂਡੀ ਬੀਚਿਸ। ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ 25 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੋਸਟਲ ਵਾਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਮੈਨਗਰੋਵ, ਗੋਆ ਮੈਨਗਰੋਵ, ਦੈਨ ਸੁੰਦਰਬਨ ਮੈਨਗਰੋਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੰਗਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਮੈਨਗਰੋਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਨਦੀ ਮੈਨਗਰੋਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਦਾਵਰੀ ਮੈਨਗਰੋਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਿਤਰਕਨਿਕਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰਬਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੰਗਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਟਾਈਡਲ ਹੈਲੋਫਿਟਿਕ ਮੈਨਗਰੋਵਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨਗਰੋਵ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।